اب آپ جی آپ شروع کریں جی بسم اللہ کریں بول لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عمران خان کو بیل ملی ہے 9 مئی کے لیے. اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ جب ہم آئے تھے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہمیں امید نہیں تھی. ہمیں امید اس لیے نہیں تھی کیونکہ ہم ٹرائل کورٹ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم ہائی کورٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اتنا مضبوط کیس سلمان صفدر لڑ رہے تھے لاہور ہائی کورٹ میں, لیکن اور پروسیکیوشن کا اتنا بری طرح پیش کر رہے تھے اپنا کیس, لیکن اس کے باوجود یہ بیل ڈسمس ہو گئی تھی. اس لیے ہمیں اب دل سے بتاتے ہیں ہمیں کوئی امید نہیں تھی کہ ہمیں سپریم کورٹ سے بھی انصاف ملے گا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کو آج بیل مل گئی ہے عمران خان کو. اب ایک کیس رہ گیا ہے. بات ساری یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ نے کیوں نہیں دیا تھا انصاف. پہلے ہائی کورٹ کو دینا چاہیے تھا. اول تو یہ ٹرائل چلنا ہی نہیں چاہیے 9 مئی کی کنسپریسی کا, کیونکہ جب یہ ہوا لگتی ہے اس کو ہائی کورٹ میں اور جب اس کو سنا جاتا ہے سپریم کورٹ میں, تو تب جا کر میڈیا بھی موجود ہوتی ہے, وکلاء بھی موجود ہوتے ہیں, سب کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے احمقانہ کیس ہیں. ہاں چیف جسٹس نے شروع میں پہلے دن کہا تھا, جس پہ ہمیں ذرا نامید ہو گئے تھے, جب انہوں نے کہا کہ اس کو میرٹ پہ نہیں سنا جائے گا, کیونکہ ہائی کورٹ نے جس پہ یہ جو بیل ڈسمس کی تھی, اگر آپ سن لیتے ہیں کہ جو پتہ نہیں وہ جو پولیس والا جو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم تھے نہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ صوفے کے نیچے چھپا ہوا تھا, کسی کا کہتے ہیں میز کے نیچے چھپا ہوا تھا, اور اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ نے یہ پٹیشن ڈسمس کر دی. اس لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج سپریم کورٹ نے اس میں بیل دے دی کنسپریسی پہ, لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو اس کے میرٹس بھی سننے چاہیے تھے, تاکہ جنہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے, جنہوں نے یہ جھوٹی گواہیاں دی ہیں, ان کو عبرتناک سزا, کہ ہماری ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ ان کو عبرتناک سزا ملے, کیونکہ ناحق لوگ قید میں اتنا عرصہ گزار چکے ہیں, 2 سالوں سے 2.5 سالوں سے جیلوں میں بیٹھے ہیں. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب رہ گیا ایک عمران خان اور دوسرا بی بی کا ایک کیس ہے, اور وہ ہے القادر. آپ سب کو پتا ہوگا کہ ہم کتنی دفعہ آئے ہیں لاہور ہائی کورٹ. ہم یہاں کے کتنے پورے مطلب ایم این ایز آتے ہیں, ایم پی اے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کورٹ بھول جاتی ہوں کتنے کورٹ ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس ڈوگر کے پاس کتنی دفعہ سارے ایم این ایز ایم پی اے سارے لیجسلیٹرز آتے ہیں, لائرز آتے ہیں, صرف ایک تاریخ مانگنے کے لیے, اور جسٹس صاحب تاریخ نہیں دیتے. پہلے انہوں نے 3-4 دفعہ تاریخیں دی اور ان سے وہ بیک آؤٹ کر دیتے, اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ جو مصیبت ہے تاریخ دیتا ہوں, لوگ آ جاتے ہیں, پھر میں چینج کرتا ہوں. اب انہوں نے سوچا تاریخ دیتا ہی نہیں. اس لیے ہماری آج ایک اور ڈیمانڈ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ آپ ہائی کورٹ سے عمران خان کی جو بیل اپلیکیشن ہے اس کو سنا جانا چاہیے. آج کل ہم نے چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہوئے, کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قانون کیا کہتے ہیں یہ اجازت ہے ہر پاکستانی کو کہ وہ جج صاحب کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی بات کر سکتے ہیں. اسی بنا پہ ہم بھی کھڑے ہوئے کہ چیف جسٹس صاحب ہماری کئی پٹیشنز ہیں عمران خان کے لیے جن کی کتابیں بند ہیں, کورٹ آرڈرز ہیں جن کے ڈاکٹرز کو رسائی نہیں ہے, ان کی ہماری ملاقاتیں سب بھی بند کر دی گئی ہیں. عمران خان کو بالکل سولٹری کنفائنمنٹ میں کیا گیا جو بہت ہی انلیگل اور انٹرنیشنل اور گلوبل ہیومن رائٹس لاز جو ہیں اس کے خلاف ورزی ہے. یہ پٹیشن سنی جائیں, اس لیے ہم کل کھڑے ہو کے بات کرنا چاہتے تھے چیف جسٹس سے. اور دوسری کہ ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈوگر صاحب عمران خان کا
बेल का केस लगाए, जो सलमान सफदर साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि अगर ये एक दफ़ा केस लग जाता है हाई कोर्ट में तो वो कहते हैं कि 3 मिनट की बात है। इतना ये बेसिक केस है कि अगर 3 मिनट के लिए भी चीफ जस्टिस इसको सुन ले तो उनको बेल देनी पड़ेगी। इस वक्त आज वो जो हमेशा से हमने सुना है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, आज तक इस केस के अंदर जस्टिस डिनाइड थी, सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं, कई 100 लोगों को डिनाई हो रही थी। अब हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान के इस फैसले की वजह से बाकी जो लोग इसमें जिनके ऊपर यही केस है कंस्पिरेसी का, उनको इससे रिलीफ मिलेगा, क्योंकि सुना है कि 4 लोग अभी भी इसी केस में जेल में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि लाहौर से उनको रिहाई मिलेगी, उनको भी बेल मिलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि 4 महीने से वो जेल में हैं। अब हम चीफ जस्टिस साहब से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लॉयर सलमान सफदर साहब अंदर गए हैं और उनसे रिक्वेस्ट करने कि कल आपने नहीं सुना था फैमिली को, वो आपसे बात करना चाहते थे, तो इसलिए अभी हम सुप्रीम कोर्ट में इंतज़ार कर रहे हैं कि सलमान सफदर साहब उनको रिक्वेस्ट करने गए कि फिर आप उनको तो आप उनसे बाहर बैठे हैं और पिछले 2 घंटे से इसी इंतज़ार में कि चीफ जस्टिस साहब हमें चेंबर में बुला के हमारी रिक्वेस्ट सुन लेंगे इमरान खान की जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसके बारे में। मेहरबानी। मैडम, कल से खबरें आ रही है कि इमरान खान पर अडयाला जेल में और बुशरा बीबी पर सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं, करंट लगने के हवाले से भी खबरें आ रही थी, इसकी क्या वजह है और क्या इसमें सदाकत है? आखिरी जो उनको मुलाकात हुई है अली बुखारी जो हमारे लॉयर, वो मंगल के दिन मिले थे और उसका बीबी की जो भाभी और बेटी मिली। लेकिन जब अली बुखारी ने हमें आके बताया, वो हमें बता रहे थे कि उन्होंने उनको बहुत अच्छे हाल में देखा। इमरान खान ने बिल्कुल कहा है कि उनके साथ टॉर्चर उनकी किताबें नहीं दी जा रही। याद रखे, कहते मैं बर्दाश्त कर लूँगा, उन्होंने कहा मैं बर्दाश्त कर, टॉर्चर किया जा रहा है, ये इलीगल है सारा कुछ। इमरान खान का इम्तिहान दिया जा रहा है ना, और बुशरा बीबी को भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं करंट की, ये उन्होंने बात किसी ने ना फैमिली ना उन्होंने की है। ये दूसरा, हमें भी किसी ने फ़ोन करके कहा ये एजेंसियाँ, अब मैं कहूँगी आप लोग नहीं रिले कर सकते, लेकिन ये कहाँ से खबर निकलती है कि जब किसी को एक्सेस नहीं है कि अंदर सेल में ये कहा गया, आप गौर से सुन लें, ये कहाँ से खबर आ रही है। ये बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान कमज़ोर हो गया, क्योंकि इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि मैं अगर हिम्मत कर सकता हूँ जेल में बैठकर, मैं सबको कह रहा हूँ, अपने पार्टी वालों को और सब लोगों को, मुश्किल वक्त है, आपने घबराना नहीं है, ये टाइम गुजर जाएगा इंशाल्लाह। ये सबसे अंधेरा वक्त है, लेकिन इसके बाद आपका सुबह भी होनी है और आप इसके ऊपर हमेशा उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला मुश्किल वक्त लाता है, उसके बाद आसानियाँ आती हैं। ये इमरान खान का पैगाम है। और साथ ही हमें ऐसे फ़ोन आते हैं कि अंदर से, आप सोचें कौन से अंदर से, कि वहाँ से पता चल रहा है कि इमरान खान का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है, वो अपने आप से बातें करना शुरू हो गए। ये बात गौर से सुन लें, जो ये फैला रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान कमज़ोर हो गया, इनको 2.5 साल हो गए हैं, इनको ये नहीं समझ आ रही कि हम कैसे दिखाएं कि इमरान खान कमज़ोर है। आपने हर चीज़ इमरान खान पर इस्तेमाल की, उसके बच्चों से बात बंद की, फैमिली की मुलाकात बंद की, उसको उनको कमरे से, छोटे से चक्की के कमरे से निकलने नहीं दे रहे। इमरान खान फिर भी मजबूत करें, बिजली बंद की, इमरान खान मजबूत करें। आपने हर टॉर्चर इस्तेमाल किया, इमरान खान मजबूत करें। आपने उसके बाद जो वो एक चीज़ मांगते हैं, जो कैद में जा चुके हैं, यहाँ पे कई लोग हैं कैद में, सबसे कुछ है एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है पढ़ाई। आप कुरान पढ़ते हैं या आप किताबें पढ़ते हैं? आपने किताबें इमरान खान की बंद कर दी। जज को 4 किताबें दिलवाई हैं, 2 दर्जन किताबें इमरान खान की पढ़ी हैं। तो ये याद रखें, इमरान खान ने मंगल को वजह से देखा कि अगर मैं इस टॉर्चर के बावजूद मजबूत खड़ा हो सकता हूँ, मैं अपनी पार्टी को भी कहता हूँ हट डरे जेलों से,
मैं अपनी पार्टी को कहता हूँ, मत घबराएं, हिम्मत करें, आप हक के लिए खड़े हैं, आपने कोई चोरी नहीं की जिसके लिए खड़े हैं, आप फख्र करें कि आप मजबूत करें हक के लिए। इससे ये जो इमरान खान का मैसेज है ये आप क्लियरली सुन लें, और ये जो अंदर से डरे हुए लोग, घबराए हुए लोग डिस इन्फॉर्मेशन निकालें, इसको बिल्कुल ना यकीन करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।